ویلکم بیک جی، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا دن بھی اتنا ہی اہم ہے جسے ہم روز نیمہ شعبان کہتے ہیں، اور کل کی رات جو ہے وہ شب نیمہ شعبان گزری اور عبادات کی رات تھی. اس کی مزید فضیلت جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود جو اسکالر ہیں، جو آپ کے ساتھ جن کا پہلے بھی رابطہ رہا، اور آپ لوگ بہت ساری ای میلز کی. میں آپ کو محب بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ لوگوں نے آپ کو بہت پسند کیا اور آپ کے انداز کو بےحد پسند کیا. اور وہی بات ہے کہ جب ان کا ذکر ہو اور مطلب آپ اپنے اللہ کے فضائل اور اس کے محبوب ہستیوں کے فضائل بیان کریں تو وہ پھر ظاہر ہے لوگوں کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی کا سلسلہ ہوتا ہے. اور ہم چاہیں گے کہ کل جو رات گزری، شب برات جسے کہتے ہیں، اس کی ایک تو یہ کہ اس لفظ کو جو ڈیفائن جس طرح سے ڈفرینٹ جگہوں پہ کیا جاتا ہے وہ ہمیں بتائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت اور فضیلت جو یہ رات گزری ہے. ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عروج آپ کا اور دیکھنے والوں کا بھی. شب برات ایکچولی ہم بارات کا لفظ استعمال کرتے ہیں بے الف با سے، لیکن ایکچولی یہ بے رے اور الف کے اوپر حمزہ ہے ہوتے ہیں برت. تو اس کا مطلب جو ہے عربک میں، عربی زبان میں اس کا ہے فریڈم، آزادی، یعنی کہ آزادی کی رات. وہ رات جس دن آپ کو آزادی ملتی ہے. تو بیسکلی اس کی جو ڈیفینیشن تمام علماء نے، محققین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں آپ کو گناہوں سے اور آلائشوں سے اور آزمائشوں سے رہائی حاصل ہوتی ہے. اور یہ بندے کے لیے ایک خاص رات ہے جو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان جس طرح اللہ کا مہینہ ہے اسی طرح شعبان میرا مہینہ ہے. اور اس شب کو جو کل رات گزری ہے اور آج کے دن کو، اس کو نصف شعبان کی رات بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو برت کی رات کہا جاتا ہے، جس کو اسپیشلی بار بار علماء نے اس پہ ایمفسائز کیا کہ اس رات آپ اللہ سے بہت زیادہ استغفار کا خاص طور پہ حکم دیا گیا ہے. کیونکہ یہ تک کہا گیا ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں، دعا جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ بہترین عبادت ہے، کیونکہ یہ انسان کا کنیکشن اپنے اللہ سے بناتی ہے. جو ہمارے دل کی حسرتیں ہیں، خواہشیں ہیں، جب ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ کی دعا ہے، ایون وہ بھی عبادت میں دعا بہترین عبادت ہے. اچھا، کیونکہ بہترین عبادت ہے. دیکھیے یہ وہ چیز ہے جو انسان کے دل سے نکلتی ہے، اور بجائے اس کے کہ آپ اپنی حاجت دنیا کے لوگوں کے سامنے رکھیں اور آپ دنیا کو پرسیو کریں اور پھر آپ کسی کے محتاج ہو جائیں، تو اللہ کیا کہتا ہے کہ اللہ کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے. تو جب آپ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اپنی دعاؤں کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور جس طرح ہم سورہ حمد میں کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا ایک ذریعہ ہے. اور دعا کے لیے سب سے پہلا جو سٹیپ ہے، سٹیپنگ سٹون ہے، جس کو اس رات کے لیے بہت زیادہ ہر عالم نے ایمفسائز کیا، رسول اللہ نے ایمفسائز کیا. اس کے بعد جتنے بھی فقہ ہیں اسلام میں، ہر فقہ کے علماء اور محققین نے اس پہ ایمفسائز کیا ہے کہ استغفار سے شروع کریں. استغفار کا میں تھوڑا سا لوگوں کے ذہن میں یہ کلیئر کرنا چاہوں گی، بیکاز توبہ کا کانسیپٹ جو ہے ہمارے عقل میں بہت ناقص ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم نے ایک غلطی کی اور ہم نے کہہ دیا کہ توبہ، یا اللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھ لیا یا استغفار پڑھ لیا تو ہم اس سے رہا ہو گئے. حالانکہ توبہ کی اوپر جو میں نے بہت زیادہ اس پہ ریسرچ کی ہے، یہ بیسکلی کچھ توبہ کے بھی لیولز ہیں. توبہ کاملہ ہے جس کے لیے اس رات کا اسپیشلی حکم ہے، اور آج کے دن کا جس میں روزہ رکھنے کی بھی فضیلت ہے، اور جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے بہت سعادت حاصل کی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ توبہ کاملہ کریں. اس میں سب سے پہلے کہ جو گناہ آپ نے کیے، کیونکہ جس طرح ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے جو اپنا دین بھیجا اور جتنے انبیاء آئے، ان کا مقصد تھا انسانوں کی ہدایت اور نفس کا تزکیہ. بارہا قرآن نے کہا کہ ہم نبی کو بھیجتے ہیں نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے آپ سیلف ریفلیکشن کریں، خود احتسابی جس کو کہا جاتا ہے اردو میں، کہ دیکھیں آپ میں کیا فلاز ہیں، آپ نے کیا کسی کا حق مارا، کوئی زیادتی کی، جھوٹ بولا، گناہ کیا، کوئی بھی اس طرح کی روحانی برائی جو آپ کے اندر ہے، پہلے آپ اس کو ریئلائز کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت، بالکل ایکسیپٹنس، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت مانگیں. اور اس مغفرت کو کامل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوبارہ وہ گناہ کرنے سے اجتناب کریں. دوسرا سٹیپ. اور تیسرا سٹیپ کہ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، جیسے اگر آپ نے چوری کی، غصب کیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، بد اخلاقی کی، بالکل غیبت کی آپ نے، یا آپ نے کسی کا کوئی مال ناحق غصب کیا، کسی کا کوئی حق تھا جو آپ نے اسے نہیں دیا، تو آپ اس کا ازالہ کریں. لگتا ہے میں معافی قطع کلامی معافی، مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے، اگر آپ نے ان کا حق ادا نہیں کیا، ان کو صحیح کھانا دینے کی صورت میں، میرا خیال ہے وہ بھی کسی کا بڑی ذمہ داری. جو لوگ بھی آپ کی اتھارٹی کے
अंडर हों, आपकी फैमिली के लोग, आपके अहलो अयाल, जो कुरान ने बार बार कहा कि सबसे पहले अपने अहलो अयाल के साथ अच्छा करो, फिर अकरबा, रिश्तेदारों, हमसायों का बहुत ज़्यादा हक है। तो अगर आपने किसी के साथ ज़्यादती की, क्योंकि मुसलमान की डेफिनेशन है जिसके हाथ ज़ुबान से किसी और मुसलमान को नुकसान ना पहुँचे, तो अच्छा मुसलमान होने की पहली शर्त ये डेफिनेशन है। तो पहले आप, ये ज़रूरी है कि आपने जिसके साथ बुरा किया, ज़्यादती की, किसी का हक़ गज़ब किया, उससे आप माफ़ी मांगे, अज़ाला करें, और यहाँ तक कहा कि फिर बार बार गिरिया करें, रिपेंट करें अपने गुनाह पे। और इस हद तक बाज़ उलमा ने जिसको नकल किया अहादीस में कि अगर जैसे आपने कोई हराम माल से बहुत ज़्यादा आपकी सेहत बन गई, तो आप अल्लाह के सामने इस कदर गिड़गिड़ाएं और रोएं कि आपका वो जो बहुत ज़्यादा सेहत आपने बना ली है उस हराम माल से जो नाजायज़ तरीके से कमाए, तो आप इस कदर गिरिया करें कि आप जो है बिल्कुल महदूद, आपकी हड्डियाँ सिर्फ रह जाएं। मतलब ज़ाहिर है हम कि वो जो सारा आपने हराम की कमाई का खाया है वो सब आपका ड्रेन हो जाए, बिल्कुल, और उसके बाद फिर आपकी नफ्स और रूह का ताकि तज़किया हो सके। तो ये है तौबा कामिला। तो जब आप इस रात को पाते हैं, जो लोग इस दिन को पाते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, ये बात ज़रूर याद रखें कि अल्लाह ताला ने ये मौके दिए हैं इंसान को अपने आप को पाक करने के, अपने नफ्स को पाक करने के, अपना एहतसाब करने के। और बहुत बड़ी नेमत है उम्मत मुस्लिमा के लिए ख़ास है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उम्मतें गुजरी हैं, उनको फ़ौरन उन पे अज़ाब आ जाता था। जैसे कुरान में मुख्तलिफ़ किस्से बयान किए गए कि तमाम उम्मतों पे अज़ाब आए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं, उनकी रहमत के सदक़े में हमारे पास ये तौबा का दरवाज़ा खुला है। और एक ही हुक्म कुरान ने दिया कि देखो तुम कुछ भी कर लो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। तो देखिए पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो अल्लाह ताला पे ईमान है, बेशक कि वो तौबा का दरवाज़ा खुला है और आप जब चाहें अपने आप को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो सकते हैं। तौबा कामला करें, अपने अमाल को दुरुस्त करें, और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, गफूर रहीम है, और वो रहीम है, करीम है, और वो अपनी नेमतों की इस कदर बारिश करता है कि वो कहता है मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ और मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। और इस रात में और इस मुबारक दिन में बारहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला ख़ुद करीब तरीन जो दुनिया से जन्नत है वहाँ पे तशरीफ़ लाता है और कहता है कोई है जो मेरे से मग़फ़िरत मांगे तो मैं उसके गुनाहों को बख्श दूँ। क्या कोई है जो मेरे से रिस्क तलब करे और मैं उसको रिस्क अता करूं? क्या कोई है जो मेरे से लंबी उम्र, दराज़ी उम्र की दुआ करे और मैं उसे वो अता करूं? और क्या कोई ऐसा है कि आज की रात के तवस्सुल से मेरे से इस्तग़फ़ार करे तो मैं उसके गुनाह बख्शूं? और ये तक कहा कि कोई ऐसा है जो किसी आजमाइश में मुब्तला हो, किसी मुसीबत में हो और मैं उसकी आजमाइश दूँ करूँ। तो ये एक टाइम और प्लेस का जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह हिस्ट्री में होता है इस तरह इस्लाम में भी कुछ ऐसी रातें हैं। लैलतुल क़द्र बहुत ज़्यादा मुबारक है, और उसके बाद इस रात का बारहा जिक्र हुआ कि इसमें अगले पूरे साल का रिस्क बांटा जाएगा, हयातुल मौत, और इन दोनों चीज़ों का डिसीजन लिया जाएगा, आपके गुनाहों का, क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा कि ये वो दिन है जब तुम्हारे अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएंगे। इसीलिए आपने कहा कि मैं ये पसंद करता हूँ कि मेरे अमाल अल्लाह के सामने जब जाएँ तो मैं हालत रोज़ा में हूँ, इसीलिए आज के दिन के रोज़े भी कहा जाता है। हमारे साथ कॉल है एक, वेरी क्विकली कॉल लेंगे और फिर ब्रेक पे जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस इफ्तिखार। जी, सबसे पहले तो टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दीजिए और कहिए जो है आज आपके दिल में कहने के लिए। हेलो जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। कैसी हैं अरूजा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दी है? मैं बिल्कुल बंद हूँ, मैं दूसरे रूम में हूँ। अच्छा ओके जी, अब बताइए क्या कहेंगी मिसेस इफ्तिखार कल की रात और आज के दिन के हवाले से? बिल्कुल, कल की रात सारी इबादत से गुजारी है, और जैसे कि आप जानती हैं आज का दिन हम लोगों का ईद से कम का दिन नहीं है। बेशक, क्योंकि हमारे वक्त से इमाम की विलादत है आज। बिल्कुल बेशक। कल रात हमने बहुत दुआएं की हैं कि मौला अपना ज़रूर जल्द फरमाए। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, अमन और शांति रहे। आमीन। आप ये बताइए, अमन और शांति का हिंदुस्तानी जुबान का बड़ा इन्फ्लुएंस है। आप स्टार प्लस तो नहीं देखती? स्टार प्लस चलते ना सारा दिन, उसका असर तो आना है ना जुबान में। ये इसके ऊपर भी मुझे खास शो करना पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है मेरी सहेली कि आप अपने बच्चों को ये जो दूसरे लोगों की ज़ुबान है इससे दूर और अपनी चीज़ें दिखाएं, अपने ड्रामे दिखाएं ताकि आप अपनी लैंग्वेज सीखें। बट एनीवे बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक हो आज की रात और कल की जो रात गुजरी और आज का दिन। और आई होप कि आपने अपने साथ साथ अपने मुल्क की सलामती के लिए और अमन के लिए ज़रूर दुआ की होगी। यकीनन यहाँ पे हमें ब्रेक के लिए रुकना है और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात।